सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की अज सिद्धू मूसेवाला के कतल होए नूं पूरा एक महीना बीत चुकिया, पर पुलिस के हथ लगातार जिहड़े खाली दिखाई दे रहे हैं। हथियार दे नाल उहदे गोलियां मारियां गईयां सन, वो हथियार की बरामदगी नहीं हुई। उतों तक दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है, उतों तक पंजाब पुलिस के हथ कुछ नहीं लग्या। जिहड़ा कद्दू च तीर उदों मारिया सी, हुण 8 दिनां च किहड़ा तीर मारनगे। सप निकल गया, लकीरां कुट्टी जाती है। कि भी जग्गू भगवानपुरी तो कोर्ट वालों उसके भी जी रिमांड की मांग की जा रही है। शार्प शूटर इन्हों ने गिरफ्तार किए ने, उन्होंने विच जग्गू भगवानपुरीआ दे गैंग नाल संबंधित ने। जिहड़े सतिंदर जैन नूं तिहाड़ दे विच जाण वेले सलूट वजदे सी, ते उहनूं हुण उत्थे जाण वेले जेल दी एक बैरक दे विच रखिया होया। कहंदे ये शार्प शूटर सारे जा पहुंचे फतेहाबाद दे विच, कुछ किसी के घर च वड़ गए, कोई होटल च वड़ गए। इन्ने हथियार चक के ये कई दिन उत्थे तुरे फिरदे रहे, तो फिर खुफिया तंत्र कित्थे सी तुहाडा? वो खुफिया तंत्र ने इस मामले च काम क्यों ना किया? उन्हें रिपोर्ट क्यों ना दी? जां फिर यह है इहदे पिछ कोई वड्डियां मच्छियां शामिल ने? गल की जाए जिहड़े आम आदमी पार्टी के विधायक ने, तो उन्होंने विधान सभा के अंदरों सवाल खड़े किए हैं कि जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई आ उसनूं VIP जिहड़ा ट्रीटमेंट वो दिता जा रहा है। अज उन्हां वल्लों ये मामला उठाउणा इस सीधा निशाना मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ते वजदा है। ते अमृतसर की थां ते उहनूं खरड़ दे विच क्यों लिआंदा गया? ये अपने सवाल खड़े हुंदे ने। 75 साल हो गए, हाले इत्थे फिरकुआं विच, जातां विच, धर्मां विच पता नहीं किस किस ते लड़ाया जा रहा है। बंदा बंदे नूं मारेगा, वड्डियां मच्छियां इन्नियां पैदा हो जाणगियां, छोटियां नूं खाण दे सिवाय होर कोई काम ही नहीं करनगियां। राज बने ते फिर राज करन दा मौका मिले, लोग ढट्ठे खूह च जाण। उद्धव ठाकरे दी जिहड़ी सरकार है वो बहुमत खत्म कर चुकी है। उन्हां दे नाल पूरे विधायक नहीं जिन्ने सरकार चलाउण वास्ते चाहीदे ने। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पता लग्या कि बहुत सारिਆਂ ने नवीं तैनातियां दे उत्ते कारजभार नहीं संभाले, वो पुरानियां तैनातियां ते ही बैठे ने। T5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह एक मेरी सुनो प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ, जिस दे विच असीं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा कर ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ D5 ਦੇ सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लोई। उन्हों का स्वागत करिए। सत श्री अकाल जी। पंगू साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जेकर गल की जाए सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की, तो अज सिद्धू मूसेवाला के कतल होए नूं पूरा एक महीना बीत चुकिया, पर पुलिस के हथ लगातार जिहड़े खाली दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने हाल तक कोई भी ठोस सबूत आ जिहड़ा नहीं मिल पाया जो परिवार नूं इंसाफ दिवा सके। देखो पंगू साहब, 29 मई नूं शाम के लगभग 5 बजे शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के उत्ते हमला हुंदा है, तो कुछ मिनटां बाद उन्हां दी मौत हो जाती है। मानसा की पुलिस, पंजाब की पुलिस, मुड़ के 7 राज्यां दीयां पुलिसां लग गईयां, पर अजे तक कोई दावे नाल ये गल कहण नूं तैयार नहीं कि उन्होंने सारे असली कातल फड़ ले ने। कोई शक नहीं, जिहड़ी पुलिस ने मेहनत की है, ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा उन्होंने फड़ लिया होवेगा। शार्प शूटर भी फड़ ले ते दूजे भी फड़ ले होणगे। पर मैं एक गल कहां कि अजे तक जिहड़ी हथियार दे नाल उहदे गोलियां मारियां गईयां सन, वो हथियार की बरामदगी नहीं हुई, क्योंकि हथियार एक अहम कड़ी है इस मामले दे विच। जदों फोरेंसिक जांच होवेगी, जिहड़ियां गोलियां सिद्धू मूसेवाले दे शरीर चों प्राप्त होईयां ने, उहदे विच वो मिलान होएगा भी हाँ इस हथियार दे विचों ही ये गोलियां चलाईयां गईयां सन। भावें 14 दिन का रिमांड दिल्ली पुलिस ने लिया, फिर 12 दिन के लगभग रिमांड पंजाब पुलिस ने लिया, तो हुण 8 दिन का रिमांड अंमृतसर पुलिस ने ले लिया। पहला राहदारी रिमांड के उत्ते उन्होंने दिल्ली तो पंजाब लिया मानसा, इत्थे रिमांड प्राप्त करके खरड़ लै गए।
फिर पेश किया, दोबारा रिमांड ले लिया, तीजी बार पेश किया परसों रात नूं शाम जे नूं, तो अंमृतसर पुलिस ने राहदारी रिमांड ले लिया, तो कल उन्होंने अदालत 'च पेश करके 6 जुलाई तक उसका रिमांड प्राप्त कर लिया, तो लैके फिर उत्थे ही आ गए खरड़ दे विच, जिथे पहला 12 दिन जिहड़ा रिमांड लैके जिहड़ा कद्दू 'च तीर उदों मारिया सी, हुण 8 दिनां 'च किहड़ा तीर मारनगे। संबंधित अधिकारी अपने वालों कोई गल नहीं कर रहे, लेकिन जिहड़े साडे वर्गे ने वो हर रोज़ नवीं कहानी चला आंदे, अज आ करता, अज ਉਹ करता, अज फलाना करता, ढिमका करता। जे पुछ गए भी की तो पता लग्या, बस सूत्र कहंदे सीगे जी, पता नहीं सूत्र इन्हां कल्ले कल्लिਆਂ ਨੂੰ आके किहड़ा दस जांदा है। जिदन प्रमोद बान साहब जिहड़े इस सिट दे मुखी ने ADGP साहब, उदन तो आपां मन सकते हैं कि उन्होंने जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की वो अंकड़ियां दे आधारित होवेगी। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के कमिश्नर हरगोबिंद सिंह धालीवाल ने सब तो पहला ब्रेक किया, उहदे भोग तो पहला 8 जून नूं दा भोग सी, 6 तरीक नूं उन्होंने ब्रेक करता सी, इहदे विच भी आ वरते गए ने। और मैं समझदा कि जिथों तक दिल्ली पुलिस पहुँच चुकी है, उत्थों तक पंजाब पुलिस के हत्थ कुछ नहीं लग्या। अज एक नवा जारी करता, जिहड़ा पहला 12 दिनां च नहीं पता लग्या पंजाब पुलिस नूं, कहंदे जी उन्हें दस्सिया कि जेल चों बह के गैंग चलाउंदा सी, ते अबोहर दा एक सतबीर सिंह है जिहड़ा लोकां तों फरौतियां इकट्ठियां करदा सी, ते उस बंदे ने 25 के करीब कारोबारियों तो 4 करोड़ रुपया वसूल लिया फरौती का। ये ना तो पता लगी दिल्ली पुलिस नूं, ना पता लग्या हुण तक जिहड़े एंटी गैंगस्टर स्टाफ वाले ने। ये अज ताज़ा घटना तो पता लग गया कि जे असीं ये समझते कि जदों तक भावें जो मर्जी जानकारी उन्हें दिती है, जदों तक पुलिस का कोई अधिकारत बुलारा आपदा बयान इस मामले दे विच नहीं दिंदा, जिहदी तस्दीक वो खुद करन ते कल नूं अदालत दे विच उहनूं बेस बनाया जावे, उदों तक ये सब अक्की पलाही डांगा मारते फिरदे है। सप निकल गया, लकीरां कुट्टी जांदी है, इन्हां ते उत्ते बचन की जरूरत है जी। जी इस तो इलावा एक गल की है भी जग्गू भगवानपुरी तो कोर्ट वालों उसके भी जी रिमांड की मांग की जा रही है पुलिस को। जग्गू भगवानपुरीआ मेरे हिसाब नाल दिल्ली अदालत दे विच ते पटियाला हाउस अदालत दे विच पंजाब पुलिस उत्थे जाके पहुंची है। पंजाब पुलिस ने उत्थे जाके आख्या कि सानू जग्गू भगवानपुरीआ चाहिए, क्योंकि जिहड़े 4 शार्प शूटर इन्हां ने गिरफ्तार किए ने, उन्हां दे विच जग्गू भगवानपुरीआ दे गैंग नाल संबंधित ने। तो फिर जे जेलों के विच बह के भी बंदे इस तरह फरौतियां लई जाते हैं, ये सारा कुछ करी जाते हैं। असीं तां पंजाब की जेलों की गल करते सी भी सुरक्षित नहीं है, दिल्ली च भी आही कुछ हो ही जाता है। कल जो मुख्तार अंसारी का मामला उठिया, हरजोत बैंस होरां ने उठाया, जेल मंत्री ने, उहदे जवाब दे विच कांग्रेसियां ने कहता उठ के कि फिर तिहाड़ जेल वाला काम भी शुरू कर लो, उत्थे भी पता कर लेने कौन कौन की कराउंदा है। तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के मंत्री सतिंदर जैन के अधीन सी, जिहड़े सतिंदर जैन नूं तिहाड़ दे विच जाण वेले सलूट वजदे सी, ते उहनूं हुण उत्थे जाण वेले जेल दी एक बैरक दे विच रखिया वा है। लोकां दे विच चर्चा कि अजे तक उहनूं मंत्री मंडल चों बाहर नहीं किया, पता नहीं किया मैनूं नहीं पता, इहदा बारे स्पष्टीकरण जां तां भगवंत मान देवे ते जां दिल्ली दा मुख मंत्री देवे। इस करके 1 महीना पूरा हो गया ते अजे तक इन्हां दी जांच उत्थे तुरी फिरदी है जिथों शुरू कीते सी। ते दूजी गल ये पुछण वाली बनदी है कि वो एक बारी नहीं कई बारी रेकी कर गए इत्थे आके। कार आल्टो मिलती है बाघे पुराने कोलों, मानसा तो तकरीबन 100 किलो
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਹੱਸ। ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਂਡਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ VIP ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਨਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਰਨਪਾਲ, ਚੌਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 5ਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਸੇ ਅਰਨਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ VIP ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੇਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਘੇਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ
ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਤੀ ਸਰਕਦੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ADGP ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਠੌਰ, IG ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 2 IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ। 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਦੈਪੁਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰਮਜ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਕਤਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਫਿਰਕੂਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ।
ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਮ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਮ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀਵਨਜੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਕੀ ਆਖਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਲਖੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਜਰੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੱਲ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 97% ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਲੜਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, 497 ਨੰਬਰ 500 ਚੋਂ। ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਛੋਆਣੇ ਦੀ, ਬੱਛੋਆਣਾ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੈਤੋ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 497 ਨੰਬਰ ਆਏ 500 ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 497 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 497 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 6ਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸੋਤ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ GST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ GST ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪੈਕਡ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ GST ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹ GST ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।